मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। कोई रसना वांझी ना रहे। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कौम दियां अत सत्कारत मायनीस हस्तियां संगत दे विच बैठियां ने। मैं कोशिश करूँगा संखेप शब्दों दे विच सीमित समय दे विच अपनी गल नूं कहण दा यतन करा। करतारपुर साहब जिसके बारे साडे इतिहासक स्रोतां दे विच एक विचारधारा दा और सिख कौम दी विचारधारा दे एक मॉडल का जिक्र है। वो है करतारपुर करता वसे। जिथे करतारपुर आवेगा उत्थे करते की गल आवेगी, ते जिथे करते की गल आवेगी ना उत्थे इंसान दे विच मैं नहीं रह जाते, उत्थे तू की गल हो जाती है। ते जदों तू की गल होवेगी उत्थे स्वयं भाव खत्म हो जाएगा। ते तुहानू इस गल नूं समझण दे विच आसानी होवेगी कि करतारपुरी दी जिहड़ी विचारधारा है, जिहड़ी करतारपुर दे संकल्प ने, जिहड़े करतारपुर दी विचारधारा दे कौमीयत दे पक्ष ने, वो नागपुरी विचारधारा दे नाल कदी मेल नहीं खा सकते, क्योंकि वो स्वयं तो शुरू होंदी है, तू तो शुरू होंदी है। इस गल नूं समझना पवेगा। जदों गुरु नानक साहब की बख्शी हुई ये विचारधारा का असीं ये मॉडल वेखना है, तो सब तो पहला ये वेखना पवेगा कि खेती करना ही गुरु नानक साहब का प्रयोजन सी। जे प्रयोजन केवल ते केवल खेती करना सी तो राय बलार दे खानदान दे वल्लों करीब 750 मुरब्बा जमीन गुरु नानक साहब नूं उत्थे दित्ती गई। खेती उत्थे भी की जा सकती सी, खेती करतारपुर आके क्यों की? क्योंकि करतारपुर जिहड़ा गुरु नानक साहब ने सिੱਖੀ ਦਾ मॉडल सिरजना सी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ एक खाका सिरज के देना सी ना, जिस दे बारे इबरतनामे फारसी की किताब के भाग दूजे विच मुफ्ती अलीउद्दीन लिखता है। कहता है कि गुरु नानक साहब ने जदों इस जमीन का खाका सिरजिया, जदों नगर वसाया, ते जदों इस नगर दे विच राय भोए की तलवंडी तो आके लोग वस गए, ते उच्च जाति के लोगों की मानसिकता दे विच ईर्खा पैदा हुई। और ईर्खा पैदा क्यों हुई? क्योंकि करतारपुर की इस विचारधारा दे विचों 4 चीज़ां निकल रही सन, जिहड़ियां स्वर्ण जाति जिहड़ी अज दी विचारधारा उहनूं उदों भी पसंद नहीं सी, उहनूं अज भी पसंद नहीं है। जिहड़ी वो नागपुरी विचारधारा है, उहदे च स्वयं है, उहदे च स्वार्थ है, उहदे च सनातन है, उहदे च संन्यास है। पर जिहड़ी इत्थों दी विचारधारा सी, इहदे च करता सी, इहदे च कीर्तन सी, इहदे च किरत सी, ते किरत चों क्रांति जन्म लैंदी सी। इन्हां विचारधारा की सुमेलता हो ही नहीं सकती, हुणे होवेगी। इसनूं असीं जे समझना होवे ते इतिहासक स्रोतां नूं पढ़ के वेखिओ। एक गल वखरी है कि असीं कई बारी पुरातन इतिहासक स्रोतां जां साखियां नूं इस रूप च पढ़दे हैं कि रौचकता हुंदी है, पर उन्हां दे विचों जिहड़े सिद्धांत ने, जिहड़ी विचारधारा है, उस नूं समझण दा यतन नहीं करदे। गुरु नानक साहब दे कोल सन्यासियां दा टोला आ गया इस स्थान दे उपर करतारपुर साहब। ते जदों उन्हां सन्यासियां ने आके वेखिया, हुण विलड़ रहण वाले साधां दे विच ते किरत करन वालिआं च बड़ा फर्क हुंदा है। जदों उन्होंने इत्थे आके किरत करदे गुरु नानक साहब दे सिख वेखे ना, कोई लकड़ा पाड़ रहा, कोई आरी दे नाल मोछे पा रहा है, ते सचमुच बलवान सी। ते एक सन्यासी दे मूंहों निकल गया, कहंदा बाबा नानक इत्थे ते साहन बना छड्डे। पढ़ के वेखिओ पुरातन जन्म साखी, इत्थे तां साहन बना छड्डे, क्योंकि तन दी बलवानता सी होनी चाहिदी सिख दे विच। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे 2-3 दिन होर ठहर जाओ। जदों उन्होंने खेतों में खेती करते वेख्या, तो वही सन्यासी गुरु नानक साहब नूं कहंदे आ, साहन ही नहीं इंसान बना छड्डे। ते जदों उन्होंने उस किरत दे विचों लोकां नूं वंडदे वेख्या ना, ते कहंदे इंसान ही नहीं महान बना छड्डे। ते जदों सवेरे अमृत वेले दा दीवान ते रात नूं रह रस इकट्ठे बह के करदे वेख्या, कहंदा बाबा नानक तू ते भगवान बना छड्डे। ये 4 चीज़ां कित्थों आईयां? बलवानता,
महानता, निष्कामता ते फिर भगवानता, ये चीज़ां कित्थों आईयां? ये तुहाडे करतारपुर और जिहड़ा करते दा संकल्प सी उस दे विचों आईयां। ये उस संकल्प दे विचों सब कुछ पैदा होया और सानू उसे ही गुरु नानक साहब दी विचारधारा नूं अज समझण दी लोड़ है कि साडी जिहड़ी विचारधारा है वो बड़ी विलक्षण है। उस विलक्षण विचारधारा दे बारे जदों असीं इतिहासक स्रोतां दे विच पढ़ांगे ते गुरु नानक साहब दे कोल इत्थे सिख आया, वेखो असीं अरदास तां करदे हां कि ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲਾਂਘੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲਾਉਦੀਨ ਮੁਫਤੀ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੇਠ ਕਰੋੜੀਮਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਰੋੜੀਮਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਜਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰਵਾਦ ਤੇ ਸਰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨਹੀਂ। ਭੀੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸਾਘਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਾਘਾਤ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵੱਖਰਾ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਦਰਤਨ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮੇਨ, ਆਖੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੋਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ, ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸਤਾ ਵਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਮਰ ਛੰਦ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਬਸਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਹੋਤ ਭਜਨ ਮਿਲ ਕਰਤ ਸਜਨ, ਸਭ ਆਸ ਪਾਸ ਮਹਿਕੇ ਸੁਬਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਰਤਾ, ਕਿਰਤ, ਕੀਰਤਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਵ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਕਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਹੈ, ਮੈਂ, ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਬਾਲਟੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦਾਣੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਢੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਲੰਘਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਢੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।